Hi everyone, welcome to my YouTube channel. ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. Please watch my videos and encourage my videos. It will be very useful for SSLC students. So please subscribe my channel. So in the first video of human eye and colorful world, we have studied about the parts of the eyes. The parts such as cornea, pupil, iris, crystalline lens, ciliary muscles, then aqueous humor, vitreous humor, retina, and the last one is optic nerve. These are the parts with their functions we have studied in the last video, that is video number 1. In video number 2, we will study about power of accommodation of eye. The first topic of video 2 is power of accommodation of eye. So let us study about the power of accommodation of eye. So what is meant by power of accommodation of eye? Before knowing the definition of power of accommodation of eye, now let us study about. So we know that in yesterday's video, that is in last video, in the video number 1, we have studied that the lens present in our eyes, they look like a convex lens. So we know that the image for the object, when it is kept in front of an convex lens, for example, so look at the convex lens. So here the object is kept at infinity, here the object is kept behind 2f1, here the object is kept at 2f1, here the object is kept between f1 and 2f1. Here in each diagram, in each ray diagram, the position of object is different. With respect to position of the object, the position of the image is also a different position. That means in a convex lens, as the position of the object changes, then definitely the position of the image also changes. This you have to keep it in your mind. But the lens which is present in our eye, even though it is in the shape of a convex lens, in here it is not like that. Wherever you keep the object, listen my word, wherever you keep the object, the image is always formed on the retina. No change in position of the image. Wherever you keep the object, you keep the object near, you keep the object far, wherever you keep the object, the image will be formed always on the retina. This is the main difference between this lens and the lens that are present in our eye. The lens present in our eye has a special property, that is, wherever you keep the object, the image is always formed on the retina. This is the main thing you have to keep it in mind. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೆನ್ಸು, ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರ ಇರಲಿ, ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂತ? ದ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ವೇರೆವರ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್. Who is responsible? Ciliary muscles is responsible for this one. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ನ ಶೇಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. These are the two important
important property of ciliary muscles that you have to keep it in your mind. So ciliary muscles will holds the lens. Ciliary muscles will control the shape of the lens. These are the two things that ciliary muscles will do. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್. ಏನಪ್ಪ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ್ ಐ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್. ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್. ನೋಡಿ ಐ ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The eye lens become thin. As eye lens become thin, curvature decreases. ನೋಡಿ ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆದಷ್ಟು ಕರ್ವೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣು, ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸು. ಈ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್, ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. This increased focal length makes the image to form on the retina. This increased focal length will makes the image to form on the retina. This is case number 1. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So in case number 1, when we are observing the far object, the ciliary muscles present in our eyes will get relaxed. As the ciliary muscles relax, lens become thin. As lens become thin, curvature decreases. As curvature decreases, focal length increases. This increased focal length will makes the image to form on the retina. So this is cleared. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆಯಿತು. ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆದಾಗ ಕರ್ವೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕರ್ವೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂತಹ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ತುಂಬ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ಏನಾಯಿತು? ದ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಿಕ್. ಲೆನ್ಸು ಥಿಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್. ಆಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್, ಲೆನ್ಸು ಥಿಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. When our eyes is seeing the near object, the ciliary muscles will get contract. When ciliary muscles will get contract, lens become thick. As lens become thick, curvature, ನೋಡಿ curvature ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. Curvature increases. As curvature increases, focal length decreases. As decrease in focal length,
This decrease in focal length makes the image to form on the retina. This decrease in focal length will makes the image to form on the retina. So this is about the second case. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲೆನ್ಸು ತಿನ್ ಆಯಿತು, ಕರ್ವೇಚರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಮೇಜನ್ನು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಲೆನ್ಸು ಥಿಕ್ ಆಯಿತು, ಕರ್ವೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ನಾನು POA ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 1 marks question. The capacity of eye lens, the capacity of eye lens to adjust its focal length to see. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಟು ಸಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the near object, to see near object and far object, near object and far object clearly. This is called power of accommodation of eye. So what is meant by power of accommodation of eye? The capacity of eye lens to adjust its focal length to see the near object and far object clearly, and this is called as power of accommodation of eye. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ at which we can see the object clearly without any strain for our eye. So minimum distance, the minimum distance at which we can see the object clearly without any stress on the eye. So ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹತ್ರದಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ minimum distance at which we can see the object clearly, we can see the objects clearly without any strain, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆನ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈನು, ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೆಷರು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನರ್ಥ? ಹತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Near point is 25 centimeter and far point is 25 centimeter to infinity. So this is about the near point and the far point or farthest distance. So next ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ, very important topic. Let us study about the defects of vision. So defects of vision ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. My dear students, ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್. ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಲಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂತಹ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಷ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ myopia, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. 3 ಒಂದೇ: myopia, ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್, ಆರ್ we can call it as near sightedness. Myopia, short sightedness, near sightedness. Second one is hypermetropia, or it is called as long sightedness, or it is called as far sightedness. So these are the myopia is also called as short sightedness, or it is called as nearsightedness. Hypermetropia is called as long-sightedness or far-sightedness. And the third one is called presbyopia. And the fourth one is called cataract. So these are the 4 defects of eye that we have to study in our syllabus. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ myopia. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. myopia or short sightedness, or it is also called as near sightedness. Short sightedness or near sightedness. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೈ ಮಯೋಪಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮೂರನೇದು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಐದನೇದು
ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಯೋಪಿಯಾ? ಸೊ ಮಯೋಪಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ see a near object clearly. A person can see a near object clearly but not far object. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಆದರೆ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಚ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ formed in front of the retina. Image is formed in front of the retina. Actually image ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕು? Image should be formed on the retina. ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ಯಾಕೆ ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್, ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್. ಸೊ ಲೆನ್ಸು ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್. ಲೆನ್ಸು ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆನ್ಸು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಈ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಯೋಪಿಯಾ, ಅವನ ಲೆನ್ಸು ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೆನ್ಸು ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ವೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ ಬದಲು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. So what is the first reason why image is formed in front of the retina? Because a person who is suffering from myopia, his lens become thick. As the lens become thick, curvature increases and focal length decreases. As the focal length decreases, the image is formed not on the retina, but it is formed in front of the retina. This is the first reason why image is formed in front of the retina. And the second reason is that due to enlarged eyeball. So eyeball ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. Eyeball becomes enlarged due to enlarged of eyeball. So eyeball ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ that is this myopia occurs. ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮಯೋಪಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಐಬಾಲು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಐಬಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ದೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. Then what is the reason for myopia? Myopia is formed in myopia. The image is formed in front of the retina but not on the retina. ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆನ್ಸ್ is thick. As the lens is thick, curvature is more. Curvature become more. As the curvature increases, focal length decreases. As focal length decreases, the image is formed in front of the retina.
Second reason for this one is due to enlarged eyeball. So these are the two things that you have to keep it in your mind. Now we have to go for correction. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು? ಸೊ ಈ ಮಯೋಪಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ a person who is suffering from myopia, he has to use a spectacle or he should use a concave lens. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಯೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್? ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಮಯೋಪಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಏನು, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಂತಹ ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಮಯೋಪಿಯಾದ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ. ಇಮೇಜು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಕರ್ವೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು. ಆಸ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಐಬಾಲು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಐಬಾಲ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಈ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ the image is formed on the retina. When the image is formed on the retina, so retina ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಇಮೇಜು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣು, ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಕಣ್ಣು. ಅದನ್ನ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಂಥ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆ ಇಮೇಜನ್ನ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. So these are the things that you have to keep it in mind regarding myopia. Next ನಾವು hypermetropia ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So now let us study about the second defect of vision, that is called hypermetropia. ಅगर hypermetropia ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. What is the definition of hypermetropia? So hypermetropia is also called as long sightedness, or it is also called as farsightedness. So what is the definition? A person can see far object clearly. A person can see far object clearly, but not near object. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. Where the image is formed? The image is formed behind the retina. ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. When the image is formed behind the retina, the image cannot be identified. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕು? ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ 2 ರೀಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್. ಸೊ ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
As the lens become thin, curvature decreases, focal length increases. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಥಿನ್ ಆಯಿತು, ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂತಹ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಮೇಜನ್ನು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಐಬಾಲ್. ಐಬಾಲು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಐಬಾಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೋ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಐಬಾಲ್, ಇದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಐಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಐಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇವರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ hypermetropia? ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ hypermetropia? ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ? ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ hypermetropia, ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಿನ್. As the lens become thin, curvature decreases, focal length increases. The increased focal length will make the image to form behind the retina. Second one, due to short eyeball. Eyeball becomes short due to genetic. It may be genetic problem. So due to genetic problem, the eyeball becomes short. So naviga correction ge hogana. How to make the correction of hypermetropia? ಸೊ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಯೋಪಿಯಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 marks ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ. 3 marksನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. What is hypermetropia? What is the reason and how to correct it? Guarantee ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಐಬಾಲ್ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್. ಲೆನ್ಸು ಥಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ರೆಟಿನಾ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಮೇಜು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್. ಈಗ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಮಯೋಪಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬರೋಣ. ಆ ಮೂರನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಸರು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆನ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ cannot, definition first, a person cannot see near object clearly. So ಇಲ್ಲಿ a person cannot see the near object. So in this defect of eye, a person cannot see near object clearly as well as far object also. ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆನ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ? ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್
cannot see near object as well as far object clearly. ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ನೋಡಬಹುದು. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹತ್ರದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ದೂರದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ಏಜ್ ಆದಂತೆ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ವೀಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೂಸಸ್. ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. So what is the reason for presbyopia? Due to weakening of ciliary muscles. As the ciliary muscles become weak, it loses its flexibility. ಅದು ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ? ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾರನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು? ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡಕ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಮಯೋಪಿಯಾಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದೂರದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹತ್ರದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ದೂರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. upper portion of the lens have concave lens and lower portion of the spectacle as convex lens. upper portion concave, lower portion convex lens. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ? by using bifocal lens. Upper part of the spectacle has concave and lower part of the spectacle will have convex. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕೆಟರಾಕ್ಟನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡಿ. ಸೊ ಹೂವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಸೊ ಲೆನ್ಸು ಕ್ಲೌಡಿ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕಿ ಆದರೆ ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕಿ.
ಆ ಕ್ಲೌಡಿ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕಿ ಏನಿದೆಯೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.